حدیث نمبر 9، وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حدیث نمبر 9، اس حدیث پاک کو امام مسلم نے ذکر فرمایا کتاب اللباس والزینہ کے اندر۔ پھر اس حدیث پاک کو امام ابو داؤد نے ذکر فرمایا یہ۔ پھر اس حدیث پاک کو امام نسائی نے ذکر فرمایا۔ پھر اس حدیث پاک کو امام ابن ماجہ نے ذکر فرمایا۔ پھر اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے ذکر فرمایا۔ پھر اس حدیث پاک کو امام ابن حبان نے اپنی کتاب الصحیح کے اندر ذکر فرمایا۔ پھر اس حدیث پاک کو امام نسائی نے اپنی کتاب الکبریٰ کے اندر ذکر فرمایا۔ پھر اس حدیث پاک کو امام بہقی نے اپنی کتاب سنن کبیر کے اندر، یہ اس کا نظارہ کریں، اس میں ذکر فرمایا۔ پھر اس حدیث پاک کو امام ابو نعیم نے اپنی کتاب فی معرفت صحابہ کے اندر ذکر فرمایا۔ پھر اس حدیث پاک کو امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء یا حلیۃ الاولیاء کے اندر ذکر فرمایا۔ پھر اس حدیث پاک کو امام خراتی نے مکارم الاخلاق کے اندر ذکر فرمایا۔ پھر اس حدیث پاک کو امام ابو عوانہ نے اپنی کتاب اپنی مسند کے اندر اس کو ذکر فرمایا۔ پھر اس حدیث پاک کو امام دولابی نے الکنی والاسماء کے اندر ذکر فرمایا۔ پھر اس حدیث پاک کو امام ابن عاصم نے فی الالحاد والمسانی کے اندر ذکر فرمایا۔ پھر اس حدیث پاک کو امام بخاری اور مسلم کے شیخ امام عبد الرزاق نے اپنی کتاب کے اندر ذکر فرمایا۔ امام طیالسی نے اس کو اپنی مسند کے اندر ذکر فرمایا۔ اور یہ مسلم شریف سے اس حدیث پاک کا میں آپ کے سامنے یہ ورد کرنے لگا ہوں، اور یہ ساری تخریج جو ہماری کتاب ہے الوسیلۃ بسید المرسلین عند المفسرین والمحدثین، اس میں یہ ساری مل جائے گی۔ یہ مسلم شریف ہے، اس میں نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حدیث پاک کا نمبر ہے وہ 1094 ہے۔ اس پر حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں قال کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رات گزارا کرتا تھا، یعنی دن کو میں کام کاج میں مصروف ہوتا تھا، جب رات ہوتی تو میں در رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر حاضر ہوتا۔ یہ نہیں کہ رات کو مل کر واپس چلا جاتا تھا، فرمایا نہیں، میں وہیں پر جو رات تھی سرکار دو عالم کے قدموں میں بسر کرتا۔ تو رات کے جو میرے معمولات تھے وہ کیا تھے؟ آپ کہتے ہیں فآتیہ بوضوئہ وحاجتہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تہجد کا جو وضو تھا میں وہ کروایا کرتا تھا، اور کوئی بھی ساری رات کے اندر کوئی حاجت پیش ہوتی تو میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ حاجت جو تھی اس پر کام کرتا۔ چلتے چلتے جب وقت گزرا، زمانہ گزرا، فرمایا ایک تہجد کی رات ایسی آئی کہ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فقال لی، مجھ سے کہا۔ یہ مسلم شریف، مسند امام احمد بن حنبل، اور ان سے قبل مصنف ابن ابی شیبہ، امام بخاری اور مسلم کے استاذ امام عبد الرزاق اور درجنوں محدثین۔ امام مسلم کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے حضرت ربیہ سے کہا
फकाल अली सल, कहने लगे सवाल कीजिए। अब ये पहले समझ लो, नबी अलैहिस्सलाम भी अरबी, और जिनसे सवाल का कहा जा रहा है हजरत रबिया भी अरबी, तो वो समझ गए मेरे हबीब अलैहिस्सलाम इस लम्हे मुझे किस अंदाज से कह रहे हैं सल। तो क्या हुआ, नबी अलैहिस्सलाम शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, उनको जानते हो, इस बर्रे सगीर के पहले मुहद्दिस। बर्रे सगीर के अंदर कोई ऐसा मुहद्दिस नहीं गुजरा जो शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का शागिर्द ना हो। उन्होंने जब इस हदीस पाक की शरह लिखी, आप कहते हैं जब नबी अलैहिस्सलाम ने कहा ना सल, इसका माना क्या बना? फरमाया मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने सवाल को मुकय्यद नहीं किया कि 5 चीजों का मेरे पास इख्तियार है, 10 चीजों का मेरे पास इख्तियार है। फरमाया नहीं, सल। जब ये लफ्ज बोला तो माना क्या था? फरमाया शरक से लेकर गरब तक, ताहतुस्सरा से लेकर अरश तक, इस कायनात की जो चीज भी तुम मांगोगे, ऐ रबिया बिन काब, तुम्हारे नबी को अल्लाह ने ये ताकतें दी हैं, इसी लम्हे तुम्हारे नबी तुम्हें वो अता फरमाएंगे। मुकय्यद नहीं किया कि मुझे इन चीजों पर इख्तियार है। और मैं सल फकुल्तु अस्अलुका, ऐ रबिया आज मांगना पड़ेगा। तो कुर्बान जाए उस सहाबी रसूल पर जिनके सामने सारा कुरान था। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की जितनी जिद्दोजहद थी सारी शिरक से मोड़कर तौहीद की तरफ लाना था। उन्होंने तो नहीं कहा या रसूल अल्लाह ये तो शिरक है, आपसे मांगना, आपके पास क्या है, आप क्या दे सकते हैं? फर्क था, वो सहाबी थे बाबा, वहाबी नहीं थे। तो क्या कहा, सल फकुल्तु अस्अलुका। उन्होंने आगे से क्या मांगा? रबिया बिन काब कहने लगे फकुल्तु अस्अलुका मुराफाकतका फिल जन्ना। 2 चीजें बेक वक्त मांग ली। ऐ मेरे हबीब मुझे 2 चीजें चाहिए, मुराफाकतका फिल जन्ना। एक, आपकी रफाकत चाहिए, आपका हर लम्हे जलवा चाहिए, आपका दीदार चाहिए। दूसरे मुकाम पर मेरे हबीब मैं फिर जन्नत का तालिब हूं। माना समझो, अब जन्नत पर दीदार मुस्तफा को मुकद्दम रखा, सरकार की रफाकत को मुकद्दम रखा। एक माना यह बना या रसूल अल्लाह हम ऐसी जन्नत के तालब नहीं है जिस जन्नत में हबीब आपका दीदार ना होता हो। दूसरा माना यह बना मेरे हबीब जन्नत ऐसी चाहिए जिस जन्नत में सुबह भी आपका दीदार हो, शाम भी आपका दीदार हो। तीसरा माना यह बना ऐ मेरे हबीब आप जन्नत के बगैर तो गुजारा हो सकता है, लेकिन आपके दीदार के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। कुर्बान जाए मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? हजूर फरमाने लगे औ गैरा ज़ालिका। 2 माने हैं इसके। एक माना यह बना कि तूने मांगा तो बड़ा थोड़ा मांगा, और मैं जन्नत भी दी, रफाकत भी दी, दीदार भी दिया, लेकिन फिर चानस भी दिया। बाखुदा खुदा का यही है डर, नहीं कोई मकर मफर। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, वो कल ना मानेंगे अगर तू मान गया। फरमाया औ गैरा ज़ालिका। एक माना है तूने मांगा तो बड़ा थोड़ा मांगा। दूसरा माना है चलो चानस दे रहा हूं, कुछ मांगना है और भी मांग लो, और चानस दे रहा हूं। तो हज़रत रबिया कहने लगे मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए? नबी अलैहिस्सलाम से नबी अलैहिस्सलाम को ही मांग लिया। आगे जो जुमला था गौर करना, गौर करना। मेरे नबी अलैहिस्सलाम कहने लगे फ़ाइन्नी अला नफ्सी का भी कसरति सजूद। रबिया बिन काब फ़ाइन्नी, हजरत अस्म ने मदद मांगी, हजूर ने मदद की, अब सरकार दो आलम ने फिर मदद खुद मांगी। फ़ाइन्नी
अला नफ्सिका बिकसरत सजूद, फरमाया अब सजदे अल्लाह की बारगाह में ज्यादा करो। माना क्या बना? फरमाया अब नवाफिल नमाज ज्यादा पढ़ो। तो रद्द कर दिया उन लोगों का भी जो कहते हैं नमाज में ख्याल मुस्तफा आ जाए तो गाय गधे बैल से बदतर है। हजरत रबिया को नबी अलैहिस्सलाम ने तालीम दी, फरमाया पहले सजदा करते थे तुम किसी और तलब में, आज के बाद तुम्हारा हर सजदा इस उम्मीद पर हो कि मैं जितने सजदे भी करूंगा मुझे कुर्बे मुस्तफा नसीब होगा, दीदार मुस्तफा नसीब होगा। हर नफल नमाज का सजदा जो है, हर नफली नमाज के सजदे में तुझे मेरी याद आएगी। यह है नमाज और यह है वसीला मुस्तफा। इससे बड़ी तालीम नबी अलैहिस्सलाम के वसीले की और क्या हो सकती है? इससे नबी अलैहिस्सलाम की जाते मुकद्दस और मैं जन्नत भी मिली, सरकार का दीदार भी मिला। यह है मेरे हबीब अलैहिस्सलाम का जो एक तैयार किया हुआ सहाबा इकराम का बाग था। यही अकीदा है सैयदना सिद्दीक़ अकबर का, यही अकीदा हज़रत उमर फारूक का, यही अकीदा उस्मान गनी का, यही अकीदा मौला अली का, यही अकीदा तलहा जुबैर का, यही अकीदा बदरी सहाबा का, और यही अकीदा है बदर हुनैन वालों का, और यही अकीदा है 14 सदियां बाद पैदा होने वाले हजरत मुजद्दिद अलफ़सानी का, और यही अकीदा है हजरत आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत और उनके मानने वालों का। अल्लाह ताला से दुआ है कि खालिक़ कायनात हम सबको हक सुनकर इस पर अमल पैरा होकर अपनी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत के ज़ेरे साया बसर करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।